Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு சிவில் சர்வீஸ் கார்ப்பரேஷனில் நடந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அதாவது டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட் இன்ஜினியர்ஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். First problem, R1 is equal to 36 ohm and R2 is equal to 75 ohm, each having tolerance of plus or minus 5% are connected in series. The value of resultant resistance is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது. பிகாஸ் எல்லாமே நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா 111 கொடுத்துட்டாங்க. பட் நம்ம எது மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும், டாலரன்ஸ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும். பட் ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்ஸில் இந்த வேறு வேல்யூ எல்லாமே 111 இல்லாமல் வேறு ஏதாவது வேல்யூஸ் வந்ததுன்னா அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த R1 R2 அந்த வேல்யூவோட சேர்த்து டாலரன்ஸையும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். இதில் R1 வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். R1 is 36, R2 is 75 and tolerance value is plus or minus 5%. ஸோ இதில் எது கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இட்ஸ் in the form of series connection. So what is the formula for connecting series combination? So R1 plus R2 டேரெக்டாகவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ what is R1 value? 36 ohm plus R2 is 75 ohm. ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும், 111 வரும். நெக்ஸ்ட்டு டாலரன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ டாலரன்ஸ் வேல்யூ I'm going to take resistance 1 tolerance value as T1. So T1 is equal to, what is the resistance value? Actual resistance value is 36. So இதில் நான் tolerance value calculate பண்ண போகிறேன். So tolerance value என்ன, plus or minus 5%. So into 5%க்கு we are going to take 5 divided by 100. ஸோ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா 1.8. ஸோ டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஃபார் ரெசிஸ்டர் 1 இஸ் 1.8. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது T2, தட் இஸ் டாலரன்ஸ் 2 ஃபார் ரெசிஸ்டர் 2. ஸோ அதுக்கு எப்படி எழுதலாம், R2க்கான டாலரன்ஸ் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் T2. T2 is equal to, so what is the resistance value? 75 into tolerance value is 5. So 5% na 5 divided by 100. இதை simplify பண்ண நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா 3.75. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம T1 பார்த்தோம். ஸோ T1 T2 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். T1 value is 1.8, T2 is 3.75. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும், 5.55 வரும். ஸோ this is the tolerance value. So the correct answer is option C, 111 plus or minus 5%, 5 ohms. Next problem, problem number 2. The two windings of a transformer have an inductor of 2 Henry each. If the mutual inductance between them is 2 Henry, then what is the condition of transformer அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2 winding transformer of inductance வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும், 2 values. ஸோ அது L1 எடுத்துக்கலாம் and L2. L1 L2 ரெண்டுமே எவ்வளோன்னா 2 Henry and mutual inductance சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ mutual inductance between them is 2 Henry. ஸோ what is the value? ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம், M எழுதலாம். M value is also 2 Henry. ஸோ இப்போ இதுக்கு calculate பண்ணணும், we have the formula. What is the formula? K is equal to M divided by square root of L1 into L2. We know the mutual inductance value is 2 Henry divided by square root of L1 L2 values 2 into 2. So 2 into 2 value will become as 2. So 2 into 2 cancel out. So what is the K value? K is 1. So when K is 1, we can say that it's a perfect transformer. So option C is the correct answer. Option C is, it is a perfect transformer. Next problem, problem number 3. Potential of earth is minus 50 volt. If potential difference between anode and cathode, that is earth, is measured as 150 volt, actual voltage on anode is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Normally the anode can be represented as anode. Anode always represented in negative, cathode வந்து பாசிட்டிவ்னு represent பண்ணும். So we know the difference between both the value. So potential difference between anode and cathode அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. That means cathode minus of anode. Anode எப்போவுமே மைனஸில் தான் represent பண்ணுவாங்க. That is nothing but 150. So இதை நம்ம இது பண்ணோம்னா 1 plus A is 150. What is cathode value?
ஸோ கேத்தோட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -50 இருக்குது. ஸோ அதை அந்த சைடில் கொண்டு போயிடலாம். பிகாஸ் எர்த்துடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எர்த்துடு எவ்வளோ -50. ஸோ ஆனோட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 150. இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் கே அந்த சைடில் போச்சுன்னா -k ஆகிடும். ஸோ 150 மைனஸ் ஆஃப் k values -50. So minus into minus plus item. So you will get 200 volt. So the correct answer is option C. Next problem number 4. A network contains linear resistor and ideal voltage source. If value of all the resistors are doubled, then the voltage across each resistor is அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. We know the formula for Ohm's law. Linear resistance and ideal voltage அப்படின்ற கண்டிஷனில் Ohm's law எப்படி எழுதலாம்? I is equal to V by R ன்னு எழுதலாம். பட் இங்கே நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா சீரிஸ் கனெக்ஷனில் ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லீனியர் கனெக்ஷனில் சீரிஸ் n நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி எழுதலாம்? NR, n டைம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ n இன்ட்டு ஆர். சீரிஸ் காம்பினேஷனில் சேம் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது, இது ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படின்னா we can write எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை வேல்யூ வந்து NR அப்படின்னு எழுதுவோம். பட் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதிலிருந்து we are going to calculate the voltage across each resistor. Voltage across each resistor V எப்படி calculate பண்ணலாம்? V is equal to I into R இல்லையா? ஸோ ஐயோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம calculate பண்ணுவோம். What is the I value? V divided by N into R into the resistor value R. So R and R will get cancelled. The final answer is V by N. So when each resistor is doubled, then what is the value of voltage across each resistor அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா I am going to double the resistor value. ஸோ series equivalent resistor எப்படி எழுதலாம்? ஆல்ரெடி நமக்கு என்னென்னு இருந்தது? NR அப்படின்னு இருந்தது இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை I am going to replace as R value will become as 2 into R. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 2NR அப்படின்னு எழுதலாமா? equivalent resistance value. ஸோ இதில் again I am going to write the I value. I is equal to V by R. V by R ஓட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம என்ன calculate பண்ணோம்? equivalent resistance value 2 into NR. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? the voltage across each resistor. So what is the formula? V is equal to I into R இல்லைங்களா? I ஓட வேல்யூ V by 2NR into resistor வந்து நான் டபுள் பண்ணுறேன். டபுள் பண்ண என்னாகும்? 2Rன்னு வரும். So 2R will get cancelled. Final answer is V by R. So V by N. So voltage across each resistor is also still remains same. நம்ம 2N போடும்போது டபுள் பண்ணப்பவும் அதே தான் வந்தது, டபுள் பண்ணாதப்பவும் நமக்கு சேம் V by N தான் வருது. ஸோ இட்ஸ் unchanged. So what is the answer for this one? It remains same. Next, fifth question. 3 resistance of 2 ohm. The value வந்து நமக்கு நம்பரில் கொடுக்காம வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ohms each are connected in star connection. In the equivalent delta representation, each resistance will have the value of dash ohms அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஸ்டார் கனெக்ஷன். இந்த ஸ்டார் கனெக்ஷனை நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்? டெல்டா கனெக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். So we can name this as R1, this is R2 and this is R3. So இது 1, 2, 3 அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இதோட வேல்யூ R12 or R21, இது R23 or R32, this is R13 or R31. So எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். I'm going to replace this star into delta connection. So what is the formula? So formula நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் பார்க்குறேன். R12 is equal to R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by இங்கே இல்லாத டேர்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா R3. அதே போல் R13க்கு எப்படி எழுதலாம்? சேம் R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 divided by இங்கே எந்த டேர்ம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது? 2 மிஸ்ஸிங். ஸோ R2. Similarly R23 is also same.
R23 formula R23 is equal to R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by R1 because இங்கே எது இல்லையோ அதை எடுத்து எழுதணும். இப்போ இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்று மட்டும் calculate பண்ணால் போதும் because எல்லாமே same value. R1 R2 ஓட value 2 ohm, இதுவும் 2 ohm plus 2 into 2 R3 R1 is also 2 into 2 divided by R1 value is 2. So இதை simplify பண்ணால் 4 plus 4 plus 4. So what is 4 plus 3 4s நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? It's a 12 value. The value is 12 divided by 2. So 12 divided by 2 is 6 ohm. So அப்போ நமக்கு equivalent value எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the answer is 6. So each resistor நீங்கள் R12க்கு போட்டாலும் R13க்கு போட்டாலும் and R3க்கு 23 போட்டாலும் you will be getting the same answer 6 ohm. So இது எப்படி ஷார்ட்கட்டில் நம்ம போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் டு டெல்டா கனெக்ஷனில் கன்வர்ஷனில் R12 எப்படி எழுதலாம்னா if only one condition is must எல்லா ரெசிஸ்டரும் சேம் வேல்யூவாக இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் ஸ்டார் டு டெல்டா இல்லை டெல்டா டு ஸ்டார் கனெக்ஷனில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா we cannot apply this method. இந்த ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ண முடியாது which is applicable only all the resistors are same. ஸோ இப்போ இங்கே எல்லாமே எல்லா ரெசிஸ்டரும் நமக்கு என்னவாக இருக்குன்னா 2 ohm ரெசிஸ்டராக இருக்குது. அப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை 2 into 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் only when star is converted into delta connectionல 2 வந்து 3ஆல் 3 times நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். in case உங்களுக்கு 10 ohm ரெசிஸ்டர் இருந்தால் 10 into 3. so what is the answer 6 ohm. இதே உங்களுக்கு delta to star கனெக்ஷனாக கேட்குறாங்க and all the resistor are same அப்படின்னா இதே சேம் எக்ஸாம்பிள் இதையே நான் கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நமக்கு இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது 6ஆக இருக்குது. அப்போ இதை என்ன பண்ணலன்னா R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to சேம் வேல்யூவாக தான் நமக்கு கிடைக்கும். we are going to divide the value by 3. ஸோ என்ன உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை 3ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா will be getting 2 ohm. this is for delta to star connection shortcut method. The next is sixth one. Form factor is defined as the ratio of form factor formula directly கேட்டிருக்காங்க. we know the formula, the ratio of RMS value to the average value. அதுதான் நமக்கு formula. next seventh இந்த problem பாருங்க. in the given figure the value of resistor R is in ohm. என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த ஆரோட வேல்யூ தெரியாது, இந்த ஆரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை டேரெக்டாக நம்ம வந்து லூப் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை தெவெனின்ஸ் தியரம் அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் மெத்தட் லூப் மெத்தடை வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அதனால் லூப் மெத்தடில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை நான் I1ன்னு எடுக்கிறேன், இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து I2ன்னு மெஷர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எல்லாம் இந்த லூப்பில் இருக்கிற ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து I1 கரண்ட், இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து I2 கரண்ட். இந்த டைரக்ஷன் பாருங்கள், இது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், இது அப்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இப்போ அகெயின் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு 10. ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு இந்த லூப் ஃபஸ்ட் லூப் கன்சிடர் பண்ணுறேன். 10 into I1 ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ லூப் வந்து இங்கே வருது, இந்த கரண்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இல்லைங்களா. அப்போ 10 into I1 இப்போ நான் கன்சிடர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு லூப் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ I1 தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், minus I2 is equal to what is the voltage value 100. we know the I2 is 2 amps. இதிலே கொடுத்துருக்காங்க 2 amps-ன்றது I2. இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ 100 into I1 plus 10 into I1 plus 10 into I1 minus 2 is equal to 100. we know the I2 value is 2. ஸோ இப்போ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 10 I1 plus 10 into I1 minus 20 is equal to 100. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம I1 காமனாக எடுத்தோம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா. அப்போ 20 I1 minus 20 is equal to 100. இப்போ இதில் 20 காமன் எடுத்தோம்னா ரிமைனிங் வேல்யூ I1 minus 1 is equal to 100. ஸோ அகெயின் இதில் நான் கேல்குலேட் பண்ணேன்னா இது கேன்சல் ஆகிடும் 5 times. அப்போ I1 minus 1 is equal to
அப்போ I1 is equal to இந்த மைனஸ் அந்த சைடில் போச்சுன்னா ப்ளஸ் 1 ஆகிடும். ஸோ I1 is equal to 5 plus 1 is nothing but 6. So 6 amps இன்றது எதோட வேல்யூ? I1 கரண்டோட வேல்யூ. Now I am going to write for the second loop. இந்த லூப்புக்கு செகண்ட் லூப்பு கன்சிடர் பண்ணுறேன். இப்போ இதை எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள். இந்த 10லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 10 into I2 ஏன்னா இப்போ கன்சிடர் பண்ணுறது செகண்ட் லூப். ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், இது அப்போர்ட் டைரக்ஷன்றதுனால I2 minus I1 ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டர் நமக்கு தெரியாது unknown ரெசிஸ்டர் R into I2 is equal to there is no voltage. ஸோ அப்போ 0. இப்போ இதை உள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? I2ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ 10 into 2 minus I1 வேல்யூ நமக்கு தெரியும். I1 நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன். இட் இஸ் 6 ப்ளஸ் R into I2 is equal to 0. இப்போ நான் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணேன்னா என்ன வரும்? 10 into 2 minus 6 is minus 4 plus R into 2 is equal to 0. ஸோ இப்போ இதை நான் ஆட் பண்ணேன்னா minus 40, மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா minus 40 plus 2R is equal to 0ன்னு வரும். 2R மட்டும் இந்த சைடில் வச்சுட்டா இது அந்த சைடில் போச்சுன்னா மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் 40 வந்துடும். இதை கேன்சல் பண்ணேன்னா it will be 20. So what is the R value? So R value is 20 ohms. So option B the correct answer. The next problem is 8th problem. A certain AC circuit has resistance of 10 ohms and inductance of 20 ohms. The phase angle of voltage and current of the circuit is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நார்மலி the phase angle of voltage and current எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா பைன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். The formula is tan inverse of, if it is RLC circuit அப்படின்னா XL minus XC divided by R அப்படின்னு இருக்கும். இந்த XL XC if it is in the ஓமில் நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா we can substitute is in directly. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா XL is equal to omega L அப்படின்றதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். omega is equal to 2 pi f என்று L வேல்யூ. இதே XCயாக இருக்குது, ஓம்ஸில் இல்லை, வேறு ஃபேரடில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. தட் இஸ் 1/2 pi XL XC அப்படின்னு எடுத்து எழுதுவோம். ஸோ 1/2 pi C F into C இந்த ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் நமக்கு பை லக் ரெண்டுமே நமக்கு ஓம்ஸில் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர்எல் சர்க்கியூட். ஆர்எல் சர்க்கியூட்டும் ஃபார்முலா பை இஸ் ஈக்குவல் டு tan inverse of XL minus 0, XC is 0. So XL divided by R மட்டும் எழுதுவோம். We know XL values in terms of ohms, so conversion தேவையில்லை. Tan inverse of 20 divided by 20. So actually this is 20, this is 10. இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு tan inverse of 2ன்னு வரும். that is approximately 63 அப்படின்னு வரும். ஆக்சுவலி இது வந்து 10ஆக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் 10ஆக இருந்ததுன்னா வில் கெட் எக்ஸாக்ட் 60, பட் இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லின்றது 63ன்றதுனால வில் கெட் த 60 degree. Next problem 9th. The electrical machines, the material preferred for pole shoes of electromagnet is pure iron. எதுக்காக போல் ஷூ போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம போல் ஷூ யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா பியூர் அயனாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிலிக்கான் இஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டாம்பிங் இஸ் யூஷுவலி லிமிட்டட் டு 4%. Next is which of the following material has the highest permeability அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் பெர்மலாய். ஸோ அதுதான் ஹையஸ்ட் பெர்மபிலிட்டி. ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நிக்கல் ப்ளஸ் அயன் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான். நிக்கல் வந்து 80%, தென் அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் கண்டைன்ஸ் 20%. ஸோ இதுதான் ஹையஸ்ட் பெர்மபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் இஸ் for a simplex lap winding the commutator pitch is equal to. So இந்த armature windings பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ armature winding is
simplified in two forms. One வந்து பார்த்திங்கன்னா lap winding, இன்னொன்று வந்து wave windingனு தெரியும். ஸோ அகெயின் இந்த லேப் வைண்டிங் வந்து டூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சிம்ப்ளெக்ஸ் லேப் வைண்டிங், இன்னொன்று வந்து டியூப்ளெக்ஸ். சிம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் டியூப்ளெக்ஸ் லேப் வைண்டிங். இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளமில் எதை கேட்டிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் ஃபுல்லி சிம்ப்ளெக்ஸ் லேப் வைண்டிங் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். A winding in which the number of parallel path between the brushes is equal to number of poles. ஸோ அது நம்பர் ஆஃப் போல்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோன்னா சிம்பிள் லேப். இதே டியூப்ளெக்ஸ் லேப் வைண்டிங்கில் என்ன சொல்லுவோன்னா a winding in which the number of parallel path between the brushes is twice the number of poles. ஸோ twice the number of poles இருந்ததுன்னா டியூப்ளெக்ஸ், வெறும் போலுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் லேப் வைண்டிங். ஸோ தட் என்ன நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இருக்கோ அது இருக்கிறதுனால we'll get the commutator pitch values plus or minus 1. Which property of copper enable it to be drawn into thin wires and sheets? ஸோ இதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து டக்டிலிட்டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டக்டிலிட்டின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் அசோசியேட்டட் வித் த ability to be hammed within or stitched into wire without breaking. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, சில்வர், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டீரியலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் இஸ் which is non-magnetic material. Non-magnetic material பார்த்திங்கன்னா நிக்கல் இஸ் magnetic material, cobalt magnetic material, gadolinium is also magnetic material, but aluminum is not a magnetic material. இது non-magnetic material சொல்லுவோம். பட் ப்ராக்டிக்கலி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there will be a small very small amount of magnetic அது வந்து இந்த இதில் இருக்குது, மேக்னெட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் நாட் ஐடியல். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது there is some that is also very few. ஸோ ரொம்ப கம்மியான வேல்யூவில் தான் நமக்கு இருக்குது. Next 15th question. An ideal insulating material should have low dielectric loss. So option C the correct answer. The next is the number of commutator segments in a DC machine is equal to the number of coils. Option C is the correct answer. The next problem is, next question is, what is the full form of CD-ROM? CD-ROM is nothing but compact disk read only memory. Option A தான் correct. And 18th, a compiler is dash அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. What is the compiler? A program which translate from one high level to a machine level. So high level to machine level convert பண்ணுறது என்ன சொல்லுவோம்? Compiler அப்படின்னு சொல்லுவோம். Which of the following is not an output device? ஸோ இதில் பாருங்கள், சில பேர் கொஸ்டினை ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணாமல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ பிரிண்டர், தென் ஸ்பீக்கர், மானிட்டர் எல்லாமே நமக்கு அவுட்புட் டிவைஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட் டிவைஸ். ஸோ which one is not an output device? The correct answer is option B, keyboard. Next is, what is cache memory? Cache memory அப்படின்றது temporary memory. ஸோ கேட்ச் மெமரி இஸ் நத்திங் பட் டெம்ப்ரவரி மெமரி. ஸோ நம்ம மொபைல்லையோ எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கேச்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ தட் கேச்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ டெம்ப்ரவரி மெமரி. நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான். மோடம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், ஸோ மாடுலேட்டர், டிமாடுலேட்டர். ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 22nd, வாட் இஸ் த அட்ரஸ் கிவன் டு எ கம்ப்யூட்டர் கனெக்டட் டு எ நெட்வொர்க் கால்டு? ஸோ இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான், பேசிக் தான். இட்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இஸ், யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் டு டிசேபிள் த பர்டிகுலர் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ். ஸோ பர்டிகுலர் ஹார்ட்வேர் டிவைஸை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும், விச் இஸ் பில்டு டு த மதர் போர்ட். ஸோ அது வந்து மதர் போர்டோட நமக்கு வந்து பில்ட் ஆகிருக்கு. விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆர் த வேலிட் வே டு டூ ஸோ. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, right click the my computer icon on the desktop, choose manage. So manage la போயிட்டு then we are going to select the device manager. So அந்த device managerல வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்னா the hardware device இருக்கும். ஸோ அதை வந்து enable பண்ணுறது அது மூலமாக தான் நம்ம பண்ண முடியும். Next is
24th question. IC is equal to beta into IB. The above equation of the transistor is valid in dash region. It's valid in active region சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா linear region அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிரான்சிஸ்டர் ஸோ பேஸ் இது கலெக்டர் இது வந்து எமிட்டர். ஸோ இதில் இருக்கிற கரண்ட் வந்து ஐபி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ we know the general relationship between collector current and emitter current is IC into beta into IB. IC is equal to beta into IB. So either actually இது எப்படி சொல்லுவோம்னா active region அப்படி இல்லைனா linear region அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் this transistor is act as a amplifier. Then emitter to base வந்து பார்த்திங்கன்னா emitter to base is forward bias conditionல ஒர்க் ஆகும். base to collector வந்து reverse bias conditionல ஒர்க் ஆகும். This region, that is nothing but active region, is lies between the saturation as well as the cutoff region. So இது ரெண்டுத்துக்கு betweenல நமக்கு அது வந்து கிடைக்கும். இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் active region அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா linear region அப்படின்னு சொல்லுவோம். So option C தான் கரெக்டான ஆன்சர். Next is 25th. If a sinusoidal voltage is applied to the base of the biased NPN transistor and the resulting sinusoidal collector voltage is clipped near to 0 volt, then the transistor is, so it bring driven into cutoff and operating non-linearity. So அதுதான் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர். Next is a MOSFET differs from JFET mainly because of a junction, that is JFET has a PN junction. So இதுதான் main difference. ஸோ இது JFETக்கும் MOSFETக்கும் இருக்கிற ஒரு சில இது பார்த்துடலாம், டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துடலாம். JFET stands for junction field effect transistor. அதே MOSFET எப்படி சொல்லுவோம் மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். JFET only operates in depletion region mode. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா both depletion as well as the enhancement mode ரெண்டுத்துலேயுமே இது ஆப்ரேட் ஆகும். It has the input impedance then MOSFET that is about 10 power 9 ohm. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா the input impedance is 10 power 14 ohms. The manufacturing process is simple and less sophisticated and makes them cheaper. ஸோ இது வந்து high costly because complex இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். And the last point is it is less susceptible to damage because of the high input capacitance. The metal oxide insulator reduces the input capacitance, making it more susceptible to damage. Next is 27th. At cutoff, the JFET channel is completely closed by the depletion region. Option B the correct answer. And the 28th problem. The insulation resistance of a cable length is 10 kilo ohm is 1 mega ohm. For the length of radius 100 kilometer of the same cable, the insulation resistance will be. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நமக்கு தெரியணும். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கோர். இது வந்து என்னென்னா கோர். நெக்ஸ்ட்டு அதை சுற்றி நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இது வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இன்சுலேஷன் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா the length of the cable. ஸோ இந்த கேபிள் எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு இன்சுலேஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதோட ரேடியஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஆர். இந்த கோருக்குள்ள ரேடியஸ் வந்து R1 எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து இன்சுலேட்டர் இல்லைங்களா, இன்சுலேட்டர் இருக்கிறத வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் நம்ம. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார், ஸோ நம்ம we are going to write the formula. So insulator resistor R is equal to rho by 2 pi L into ln of R by capital R. ஸோ நமக்கு
ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, 2πன்றது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, ஆர் இஸ் த இன்சுலேட்டர் ரெசிஸ்டர் அதோட ரேடியஸ், இந்த ஆர்ன்றது கோரோட ரேடியஸ். ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக நமக்கு என்னவாக இருக்கும்னா சம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. லான் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வரும். ஸோ we can conclude the R is directly proportional, that is inversely proportional to L. So R is inversely proportional to L அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும். அண்ட் நமக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R1 L1 is equal to R2 L2. இதில் நமக்கு என்ன தெரியும்னா R1ஓட வேல்யூ தெரியும், L1 வேல்யூ தெரியும், L2 வேல்யூ தெரியும். எது மட்டும்தான் தெரியாது, R2 வேல்யூ மட்டும்தான் தெரியாது. தட் இஸ் நத்திங் பட் இன்சுலேட்டர் ரெசிஸ்டர். ஸோ இதில் R1ன்றது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1 மெகா ஓம். ஸோ 1 into 10 to the power of 6 into L1 வேல்யூ, L1 எவ்வளோ 10 கிலோமீட்டர். 10 கிலோமீட்டர் எப்படி எழுதலாம், 10 into 10 to the power of 3 டிவைடட் பை இந்த எல்லை நான் இந்த சைடில் கொண்டு வந்தேன்னா டிவைட் ஆகிடும். அப்போ இது L2ஓட வேல்யூ எவ்வளோ லென்த்து 100 kilometer. So 100 into 10 to the power of 3 is equal to R2. So இப்போ R2ஓட வேல்யூ நம்ம calculate பண்ண போகிறோம். இதில் கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ 10 power 3 10 power 3 கேன்சல் ஆகிடும். இதில் ஒரு 10, இதில் ஒரு 0 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இதில் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 10 power 5ன்னு வரும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் R2. ஸோ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம், 1 into 10 power 5. ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் மெகா ஓமில் நான் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம், 0.1 into 10 power 6 ன்னு எழுதலாமா. So we can conclude the value is 0.1 mega ohm. So the correct answer is option C. Next, 29th. The insulating material for the cable should have all the values, that is low cost ஆ இருக்கணும். It should be low cost, high dielectric strength, high mechanical strength. So the correct answer is all the above. Next, 30th question. If length of the cable is doubled, its capacitance value என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So length of the capacitor, length of the cable is directly proportional to capacitance of the cable value. So it's directly proportional na இது twice அப்படின்னா இதுவும் என்ன ஆகும், twice the value. So what is the answer? Option C, it becomes double the value. So இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், length of the cable is inversely proportional to the resistance of the cable and the insulator resistance value. But இங்க கேபிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா the capacitor is directly proportional to the length of the cable. Next, 31st. The surge impedance of 400 kV transmission line is 400 ohm. For the 200 kilo ohm length of the same line, the surge impedance will be அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So surge impedance of a cable does not depends upon the length of the line. So இது வந்து லென்த்தை பொறுத்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகாது. ஸோ அப்போ எவ்வளோ தான் இருக்கும், சேம் 400 ohm அப்படியே தான் இருக்கும். So the surge impedance value was 400 ohm because it does not depends upon the length of the line. Next, the concept of short, medium and long transmission line is primarily based on physical length of the line. So physical length base பண்ணி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இது short, medium and long transmission line அப்படின்னு சொல்லுவோம். So short transmission lineனா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 கிலோமீட்டர் ஆனால் அதை விட லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக இருக்கணும், லெஸ் தென் 80 கிலோமீட்டராக இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஷார்ட். இதே வந்து மீடியம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி ஃப்ரம் 8 kilometer to 250 kilometers. So but it should be less than 250. 8 கிலோமீட்டர்லேருந்து 250க்குள்ளே இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லார்ஜ் அதுக்கு எப்படி சொல்லுவோம்னா above greater than 250 கிலோமீட்டர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா, above the 2 கிலோமீட்டராக இருந்ததுன்னா that is long transmission line அப்படின்னு சொல்லுவோம். short transmission line வந்து short transmission line should be less than or equal to 80 kilometer. மீடியம் டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் என்ன சொல்லலாம் 80 கிலோமீட்டருக்கு மேலே 250 கிலோமீட்டருக்குள்ளே. லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்
250 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறது லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், a series compensative, that is capacitive compensation in AHV transmission line is used to improve the stability of the system. Option B the correct. Actually the AHV transmit capacitor in series with the transmission line, எப்போவுமே அது வந்து நம்ம சீரியஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். the capacitor compensate the inductive reactance of transmission line, thereby making the virtual reduction in the line length and enhance the stability limit and power transfer capacity. So அதனால தான் we are conclude that it improves the stability of the system. And 34th is, if the length of the transmission tower is increased, which of the following parameter is likely to change அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the answer is capacitance. If the transmission tower is getting increases, transmission tower increase ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா capacitance, line capacitance value decrease ஆகும். But inductance value does not change, சேமாக இருக்கும். ஸோ inductance வந்து சேமாக இருக்கும், capacitance மட்டும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா capacitance value will be, டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட capacitance வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். பட் inductance வந்து ரிமைனிங் சேம். Next, high voltage transmission lines uses suspension insulator. So actually இது வந்து எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா suspension insulator தான் யூஸ் பண்ணுவோம். is a high voltage transmission line சொல்லுவோம். இதே stay insulator இல்லை shackle insulator வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா low voltage, that is less than 11 kV யூஸ் பண்ணுவோம். pin time insulator வந்து 33 kV, that is medium transmission line, medium voltage ல யூஸ் பண்ணுவோம், 11 kV. Next is the phenomenon of rise in voltage at the receiving end of the open circuit or loader line is called as Ferranti effect. So what does mean by Seebeck effect அப்படின்னு பார்த்துடலாம். So the correct answer is option B. So என்ன இருந்தாலும் இதோட நம்ம இது வேல்யூஸும் பார்த்துடலாம். Seebeck insulator is nothing but a temperature difference between two dissimilar electrical conductors or semiconductors produces the voltage difference between two substances. அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா Seebeck effect அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்னது கொரோனா எஃபெக்ட். கொரோனா எஃபெக்ட் அப்படின்றது electric discharge occurring in high voltage transmission line, அதை தான் கொரோனா எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். We know already Raman effect. Raman effect is change of wavelength exhibition by the same of radiation scattered in the medium when the beam of the light transverse of dust free transparent sample of the chemical bond. A small fraction of light and emerges of a direction other than the incoming beam. இதுதான் என்னன்னு சொல்லணும்னா Raman effect அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next is 37. In the analysis of which of the following lies shunt capacitance is negligible. So short transmission line la தான் என்ன சொல்லுவோம்னா the shunt capacitance is minimized, negligible. So short transmission line na என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it should be less than 8 kilometer long or 50 miles ன்னு கூட சொல்லிக்கலாம். Next, the power factor of industrial load is generally lagging. இதோட value கேட்டாங்கன்னா it's near 0.75 or 0.7. Next is, when the live conductor of a public electric supply breaks down and touches the earth, which of the following will happen? ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வில் ஃப்ளோ டு எர்த். ஸோ நம்மளோட பவர் வந்து வீட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற அந்த பப்ளிக் எலக்ட்ரிக் சப்ளை வந்து பிரேக் ஆகி எர்த்தில் டச் ஆச்சு அப்படின்னா எல்லா கரண்ட்டுமே எர்த்துக்கு வந்து பாஸ் ஆகிடும். Which of the following distribution system is more reliable? ஸோ நமக்கு வந்து more reliable is nothing but ring main system. இந்த ring main system எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இல்லைன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. the main concept is மெயின் இதில் இருந்து நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபீடர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க.
ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லைன் இது கட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ இவங்களுக்கு எந்த ஒரு அஃபெக்டும் ஆகாது. ஸோ இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ இதை மட்டும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபால்ட்டை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதே நீங்கள் ட்ரீஸ் சிஸ்டமோ இல்லை ரேடியல் சிஸ்டமோ பார்த்தீங்கன்னா வி கேனாட் டூ தட். ஸோ இது மெயினில் வந்து நமக்கு இது ரேடியல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் உங்களுக்கு வந்து ஃபீடர்ஸ் இந்த மாதிரி மெயின்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதில் மெயினில் ஏதாவது ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா இமீடியட்லி எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து சப்ளை வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ வி கேனாட் டிஸ்ட்ரிபியூட் த பவர். ஸோ அதே போல் ட்ரீ சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா மெயின்லேருந்து நமக்கு சப்டிவைட் ஆகி திரும்ப அதிலேருந்து நமக்கு ஃபீடர் வந்து போவாங்க. ஸோ இது வந்து சப்பு, இது மெயின். இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம், ட்ரீ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ the correct answer is option C, ring main system. Next is, by which of the following methods string efficiency can be improved? ஸோ string efficiency எந்த மெத்தடில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி string efficiency என்ன அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்தலாம். String efficiency can be written as the ratio of voltage across the string divided by n into voltage across disk nearest the conductor, where n is the number of disk. So இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா. how to increase the string efficiency பார்த்தீங்கன்னா 3 methods இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா using long cross arms. Second is using a guard ring. The another one is grading the insulator. So மூணுமே வரும். So correct answer is option D. Next is, when a conductor carries more current on the surface as compared to core, it is due to skin effect. ஸோ நமக்கு தெரியும் நான் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த கோரில் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். ஸோ இன்னரை விட அவுட்டர்லேயும் இன்னர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேம் கரண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஸ்கின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வென்சி. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் இஸ் ஃப்ரீக்வென்சி, செகண்ட் இஸ் டயாமீட்டர், தேர்ட் இஸ் ஷேப் ஆஃப் த கண்டக்டர், fourth one is type of material. So frequency, skin effect increase ஆச்சுன்னா frequency is also getting increases. So in case உங்களுக்கு 50 Hz விட நீங்கள் கம்மியான frequency யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா skin effect வந்து நம்ம neglect பண்ணிக்கலாம். In case the diameter value is getting increases அப்படின்னா skin effect நமக்கு increase ஆகும். எங்கே ஒரு கண்டிஷன் 1 சென்டிமீட்டரை விட லெஸராக இருந்ததுன்னா diameter, அந்த டைமில் skin effect நம்ம neglect பண்ணிடலாம். Next is shape of the conductor. ஸோ மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து சாலிட் கண்டக்டர்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இட்ஸ் மோர். நெக்ஸ்ட் இஸ் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலில் பெர்மபிலிட்டி ஆஃப் த கண்டக்டர் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்க்ரீசஸ். தீஸ் ஆர் த மெயின் 4 factors affecting the skin effect. Next is, the SCR is turned off when the anode current falls below the holding current. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த SCR வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டிங் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும். கண்டக்டிங் ஸ்டேட்லேயே இருந்து when the holding current விட அந்த holding current வேல்யூவை விட லெஸராக கம்மியாச்சுன்னா பிலோ த வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு த ஆஃப் ஸ்டேட். ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம், ஹோல்டிங் கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த அன்கண்ட்ரோல்டு எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் எம்ப்ளாய்டு இன் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கன்வெர்ட்டர் இஸ் டயோட். ஸோ நார்மலாகவே தைரிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ செமி கண்ட்ரோல்டு டிவைஸ். மாஸ்ஃபெட், பிஜேடி இது எல்லாமே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்டு டிவைஸ். Diode is uncontrolled device since it on or off depends upon the external circuit.
so we cannot control it. Next is a bipolar junction transistor operates as a amplifier under active region. நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்தோம். A transistor is act as a active region or linear region அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே previous ஒரு ப்ராப்ளம்லேயும் பார்த்தோம். So the correct answer is option A. Next is 46th question. A three-phase controlled bridge rectifier with the increase of overlap angle the output DC voltage is அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிக்ரீசஸ். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. VDC is equal to 3√3 VM phase divided by pi into cos of alpha plus mu plus 30 omega ls divided by pi into id. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் cos pi mu cos of pi plus mu இருக்குங்களா. இதில் மியூன்றது ஓவர்லேப் ஆங்கிள். ஸோ மியூ இஸ் நத்திங் பட் ஓவர்லேப் ஆங்கிள். இப்போ இந்த வேல்யூ இந்த மியூன்றது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் இட் இஸ் இன்க்ரீசஸ் வாட் அபவுட் த காஸ்ட் டேர்ம்? காஸ்ட் டேர்ம் என்னாகும்? இட் டிக்ரீசஸ். காஸ்ட் டேர்ம் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஓவரால் வேல்யூ டிக்ரீசஸ்னா வாட் இஸ் யுவர் VDC வேல்யூ? It is also getting decreases. So the correct answer is option A, decreases. Next is 47th. In a chopper circuit, if the chopper frequency is 200 Hz and turn on time period is 2 milliamps, the duty cycle is. So duty cycle க்கு நமக்கு formula தெரியணும். What is the formula for duty cycle? Sometimes D represent பண்ணலாம், இல்லைனா Gamma represent பண்ணலாம். T on divided by T. This is nothing but duty cycle. T on divided by T. So நமக்கு general format தெரியும். F is equal to 1 by T. நமக்கு frequency கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 1 by T ன்னு எடுத்துக்கலாம். So இந்த formulaவை அப்போ இதை எப்படி replace பண்ணலாம்? T on into F ன்னு எழுதிக்கலாமா? Duty cycle. So we have the formula D is equal to T on. T on என்றது எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? T on is 2 millisecond. So 2 millisecond into 10 to the power of minus 3 into frequency எவ்வளோ? 200. So answer is 400 into 10 to the power of minus 3 millisecond. But problemல நமக்கு என்ன இருக்கும்? செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. So answer is 0.4 seconds. So this is the answer. So answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.4. Next, the shape of output voltage waveform in a single phase single pulse with modulation is. So நார்மலாகவே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் நெகட்டிவ் சைக்கிள் இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் சைக்கிளுக்கு நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் தான் இருக்கும். both values are in the form of square only. So square என்றது கன்ஃபார்ம். அது எப்படி இருக்குன்னா குவாசி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம். ஏன் இது குவாசி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா the first பாசிட்டிவ் வேல்யூ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் இஸ் π/2 ரேஞ்சில் இருக்கும். இதோட வேல்யூ 3π/2 ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ இதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாசி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் in a AC voltage controller, AC voltage controller is a variable AC with fixed frequency is obtained. Option A தான் கரெக்டான ஆன்சர். Next 50. A amount of charcoal and salt needed for GI pipe earthing is. So pipe earthing is the most common type. இதில் நிறைய earthing type இருக்குது. piped earthing, rod earthing, strip earthing அப்படின்னு இருக்கு. இந்த rod earthingக்கு வந்து அதர் நேம் வந்து ஃபயரிங் earthing அப்படின்னும் சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கார்கோல் வந்து 100 kgவும் சால்ட் வந்து 10 kgயாகவும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் கிரவுண்டிங்க்கு எர்த்திங்க்கு. Which among these is a type of internal wiring? So internal wiring is nothing but all the values.
all the above எல்லாமே internal wiring type தான் சொல்லும். Cleast wiring, conduit wiring, CTS wiring. Next, which section of IE Act 1910 deals with the act of theft of energy is Act 39. The factor of safety used for current rating in a power insulation is 2. The type of earthing is known as fire earthing. நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்தோம். So fire earthing is known as rod earthing. Next is the type of stress developed in a belted type cable construction used for voltage above 22 kV is nothing but it's electrostatic stress. Actually, the belted type conductor construction is suitable for the low and medium low voltage of the electrostatic stress developed in the cables for the voltage across more than or less radial, that is beyond the 22 kV. Next is the maximum depth of the trench from the ground level for cables carrying the voltage between 3.3 kV and 11 kV is 0.75 meter plus radius of complete cable. Option B the correct answer. Next 57th, the voltage level for a screwed conduit circuit is the voltage between 250 volt and 600 volt. Next, which of the interrupt has the highest priority? So trap has the highest priority. So இது வந்து comes under the vector interrupt. So vector interruptல நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா trap இருக்கு. trapக்கு அடுத்த highest priority என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா RST 7.5. இதுக்கு அடுத்து தான் RST 6.5. 6.5க்கு பதில் RST 5.5, then only INTR. So what are the vector interrupt ன்னு பார்த்தீங்கன்னா trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, then INTR. So least வந்து பார்த்தீங்கன்னா INTR தான். Trap is the highest priority. Next, ALU, that is arithmetic and logic unit of 8085 microprocessor consists of. ஸோ இதில் ALU அப்படின்றது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும், அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லா வேல்யூம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எது மூலமாக பண்ணணும்னா த்ரூ த அக்குமுலேட்டர். ஸோ ஏதோ ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் எடுக்கிறதும் சரி, ஸ்டோர் பண்ணுறதும் சரி, எல்லாமே த்ரூ அக்குமுலேட்டர். ஸோ கம்பல்சரி அக்குமுலேட்டர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் டெம்பரவரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ரெஜிஸ்டர்லேருந்து நீங்கள் வாங்குறது இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து டெம்பரரி ரெஜிஸ்டர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. தென் அரித்மெட்டிக்னு சொன்ன அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் அஸ் பாசிபிலிட்டி, டிவிஷனும் பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ ரிப்பீட்டட் அடிஷன் அண்ட் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி வி கேன் பெர்ஃபார்ம் த மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ். இது எல்லாமே எதில் பண்ணோன்னா அரித்மெட்டிக்கில் தான் பண்ணோம். அண்ட் லாஜிக்கல் சர்க்கியூட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆர் நாட், எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்னார், இது எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் இதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். தென் ஃபைனல் ரிசல்ட் இன்கேஸ் நமக்கு வந்து 5 ஃப்ளாக்ஸ் இருக்குது, அந்த ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட் 0வாக இருந்ததுன்னா 0 ஃப்ளாக் அஃபெக்ட் ஆகும். கேரி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா கேரி, ஆக்சிலரி கேரி ஆச்சுன்னா ஆக்சிலரி கேரியோட ஃப்ளாகு, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ the ALU consists of accumulator, temporary register, arithmetic, logic circuit and 5 flags. இது எல்லாமே நமக்கு அடங்கினது தான் என்னதுன்னா ALU. Next, what does speed of microprocessor depends on? Microprocessor வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா it's fully depends upon the clock. Next, which bus is the bidirectional bus? It's a very இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னே சொல்லலாம். இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும். ஈவன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நல்லா தெரிஞ்சவங்க கூட சம்டைம்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து அட்ரஸ் பஸ்ன்னு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே பாருங்கள் டேட்டா பஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலி இங்கே 85ல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா AD0 to AD7 வரைக்கும் இட்ஸ் அ லோயர்
அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகிருக்கும். பை யூஸிங் த மல்டிப்ளெக்ஸர், ஸோ மல்டிப்ளெக்ஸை யூஸ் பண்ணி அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டாவை வி கேன் செப்பரேட் பண்ணும். ஸோ செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அட்ரஸ் டேட்டா அப்படின்றது A0 to A7, D0 to D7 ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது நம்ம எங்கே இது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, இந்த டேட்டா தான் பை டைரக்ஷனலாக இருக்கும். பட் அட்ரஸ் ஒரே சிங்கிள் ஒரே அவுட்டில் தான் நமக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டேட்டா பஸ். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் அட்ரஸ் பஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் த மல்டிப்ளெக்ஸர் டு ஸ்ப்ளிட் த அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா லைன்ஸ். ஸோ அட்ரஸ் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும், டேட்டா செப்பரேட்டாக இருக்கும். டேட்டா லைன்ஸ் ஒன்லி கேரிஸ் த பை டைரக்ஷனல். Next, name of architecture and the instruction set for microprocessor. So இதில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா ஹார்ட்வேர்ட் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ப்ரைமரி ஃபார் ஸ்மால் எம்பெடட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதில் வந்து சிஐஎஸ்சி சிஸ்க் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் மீன் பை நான் நியூமன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் ஹியூமன் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் பெட்டர் ஃபார் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ், லேப்டாப், ஒர்க் ஸ்டேஷன், ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸில் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் சிஐஎஸ்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலான்னா சிஐஎஸ்சி இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிஸ்க் என்ன ஆர்ஐஎஸ்சி ரிஸ்க்னா என்னென்னா ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர். Next 63rd 63 is V curves of synchronous motor is drawn between. ஸோ V curve அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு curve வந்து V ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து எதுக்கு பிட்வீன்லனா ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கும் ஆர்மேச்சர் கரண்ட்டுக்கு பிட்வீனில் நம்ம அந்த கிராஃபை வந்து ட்ரா பண்ணுவோம். ஸோ ஆப்ஷன் A is the correct answer. Next is alternator on infinite bus bar as constant terminal voltage and frequency. ஸோ வோல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்சி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். எது மட்டும்தான் நமக்கு வேரி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் வந்து நமக்கு வேரி ஆகும். எனி ஆல்டர்னேட்டர் ஸ்விட்ச்ட் ஆன் ஆஃப் அந்த கண்டிஷனில் த இன்ஃபனைட் பார் நாட் காசஸ் எனி சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் ஆர் ஃப்ரீக்வென்சி. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் which of the following quantity will decrease if supply voltage is increased. So full load current தான் it decreases with increase in the supply frequency. Slip ring induction motor recommended where. ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்லிப் ரிங் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இஸ் ரிக்வயர் அந்த டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். தென் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டாப்பிங் அண்ட் ரிவர்சிங் இஸ் ரிக்வயர்ட் அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுவோம். தென் ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் இஸ் நீடட். ஸோ ஆல் த த்ரீ ஆர் எசென்ஷியல். ஸோ அந்த டைம்லெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்லிப் ரிங் மோட்டாரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Next, the large number of slots in the inductor mode, it provides a better overload capacity. So option A the correct answer. Next is a good power factor of an induction motor can be achieved if the average flux density in air gap is small. So எந்த அளவுக்கு நமக்கு air gap வந்து reduce ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பெட்டராக நமக்கு average flux density நமக்கு கிடைக்கும். Next is a synchronous motor can be used as a synchronous capacitor when it is overexcited. How many poles will be required if the alternator runs is 150 rpm and the given frequency is 50 Hz? நமக்கு தெரியும் ns is equal to 120 f divided by p. இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்போவுமே கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. வாட் இஸ் ns? ns is 1500. So ns is 1500 is equal to 120 f is 50 Hz divided by p. So p நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா 120 into 50 divided by 1500. So
ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 3 times, so 4 times. So what is the p value? It's 4 pole. Option C the correct answer. Next, according to Boolean law, a plus 1 is equal to 0. A plus 1 is equal to what? 1. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஏவோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா மறந்து போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஏவோட வேல்யூ வச்சு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். லெட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 1. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எடுக்கிறேன். 0 plus 1 is 1. இங்கே வந்து 1 plus 1 is 1. திஸ் இஸ் த லாஜிக். ஸோ இங்கே கேரி எதுவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, அதோட ஆடரோட நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ இட்ஸ் லாஜிக். 1 plus 1 is 1. ஹை ரெண்டுமே ஹை ஆகிடும். 0 plus 1. ஸோ அப்போ கன்க்ளூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ வாட் எவர் த ஏ வேல்யூ என்னவாக இருந்தாலும் கன்க்ளூஷன் வந்து என்னவாக இருக்குது? 1 தான் இருக்குது. ஸோ we can easily choose the option. Next, the universal gate can be used to implement any Boolean expression is. So what are the universal gates na? NAND and NOR. NOR oda ஆரையோ இல்லை எக்ஸாரையோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. NOR, NAND and NOR தான் universal gates அப்படின்னு சொல்லுவோம். Which of the following is correct for a gated D-type flip-flop? D-type flip-flopல நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கும். ஸோ D-type flip-flopல set reset. ஸோ Q is the value, இது வந்து Qn plus 1 சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதில் வந்து டியோட வேல்யூ 0வாக இருந்தது அப்படின்னா Qn plus 1ஓட வேல்யூ நமக்கு 0ன்னு கிடைக்கும். இது 1ன்னா இது 1. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ Q அவுட்புட் இஸ் எய்தர் செட் ஆர் ரீசெட். செட்டாக இருந்ததுன்னா ஹையாக இருக்கும், ரீசெட்டாக இருந்தால் லோவாக இருக்கும். தட் இஸ் த திங். ஸோ டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சேம். இதே டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்னா டாகிள் 1 இருந்தால் 0 வரும், 0வாக இருந்தால் 1ன்னு கிடைக்கும். Next, if ground is applied to positive terminal of inverting amplifier, the negative terminal will be. So inverting amplifier nu soltaanga. Inverting amplifier means we are going to give the input supply in negative terminal. It's a inverting amplifier. And if you ground positive terminal, so positive terminal ground பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா what is the negative terminal சொல்கிறாங்க. So this is nothing but a virtual. It will be a virtual ground. The next is the voltage follower as. Voltage follower அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா same, you are going to take the inverting amplifier. So in the inverting amplifier you are going to give the input supply Vi here. So in the negative terminal அப்படியே feedback ஆகும். So what is, it's formed the closed path. So closed path இருக்கு. And இதோட gain வந்து பார்த்திங்கன்னா unity. ஏன் யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா that is non-inverting amplifier minus இது ப்ளஸில் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா V0 divided by Viன்னு இருக்கும். ஸோ this is nothing but whatever the input follows the output value. ஸோ என்ன நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே அவுட்புட்டாக வரும். So that is nothing but unity is gain is 1. Find out the resolution of 8-bit DAC or ADC. DAC ADC க்கு formula, resolution formula is 2 power n. So 2 power n value is 8. 2 power 8 is nothing but 256. Which of the following is not necessary component in clamper circuit? So clamper circuit அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? clamper circuit ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல we have diode and the resistor. ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து clamper circuit அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த clamper circuitல we have diode இருக்குது, ரெசிஸ்டர் இருக்குது, கெப்பாசிட்டர் இருக்குது. பட் நமக்கு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இண்டிபெண்ட் டிசி சப்ளையை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். The switchboard instruments, switchboard instrument வந்து it should be mounted in vertical position. ஸோ அது கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கணும்? vertical positionல தான் இருக்கணும். ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர்.
Next, moving system of a induction type single phase energy meter has light aluminum disc. The application of a measure is, so இதில் வந்து don't confuse with the resist to measure the resistor, so which is used to calculate the high resistance value. ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன், எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா டு டெஸ்ட் ஃபார் லீக்கேஜ். ஸோ ஏதாவது கேபிள்ஸோ இல்லை மோட்டார் ஜென்ரேட்டர் இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெக்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். எதுக்காக அப்படின்னா அந்த கேபிளில் லீக்கேஜ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா உடனே இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ இதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். ஸோ லீக்கேஜ் டெஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம மெக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், இஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஹாவ் எ வைட் ரேஞ்ச் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஷுட் ஹாவ். ஸோ வைட் ரேஞ்ச் அப்படின்னாவே நம்ம எது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாகரிதமெட்டிக் ஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆப்ஷன் டி. Next, if the reading of 2 wattmeter is equal and opposite while measuring the 3-phase induction motor, then the power factor of the load will be 0. இப்போ ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. 2 வாட்மீட்டர் மெத்தடில் ரெண்டுமே சேம் அண்ட் ஆப்போசிட்டில் சைன் சேஞ்சஸ், ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸாக இருந்ததுன்னா அதோட வேல்யூ நமக்கு என்னவாக இருக்கும்னா 0வாக இருக்கும். இன்கேஸ் ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து எதர் 0.5 வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கும்னா லீடிங்கில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிட் டிஃப்ளெக்ஷன் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் CRO இஸ். இதோட யூனிட் கேட்டிருக்காங்க. யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா mm/volt. The gravity control instrument have to kept the position வந்து vertical positionல தான் வைப்போம். Find the permeability of a medium whose sustainability 100. ஸோ இது சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்மபிலிட்டிக்கும் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் மியூ ப்ளஸ் 1. ஸோ மியூ வேல்யூ இஸ் 100. ஸோ 100 ப்ளஸ் 1 இஸ் நத்திங் பட் 101. ஸோ த பெர்மபிலிட்டி வேல்யூ இஸ் 101. ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி. What is the nature of coils when YCS value is non-integral? The correct answer is short pitch. What is the ampere turns per pole of corresponding winding in DC machines? Option is correct. Answer is option A. Pole arc by pole pitch into armature ampere turns per pole. In a mutual shunt motor, starter relay positions are overload relay is connected in series and no volt relay is parallel with load. Option A the correct answer. Next, during short circuit test, why iron losses are negligible? Correct answer is the voltage applied on primary side is very low. So very ரொம்ப லோவாக இருக்கிறதுனால தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட்டில் நம்ம வந்து அயன் லாஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே மாட்டோம். In which of the configuration given below, positive and negative sequence, current will flow in primary as delta. Next is, in ideal case, the charging time for 200 Ah battery would have 10 hours. Next is, sparking in brushes can be minimized by connecting an interpole in parallel to the field winding. Which of the following is not a method of electrical braking? ஸோ இதில் எலக்ட்ரிக்கல் பிரேக்கிங்கில் எதுவும் வராதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடி கரண்ட் வராது. Next question is, a centrifugal switch is used in single phase motor is to de-energize the start windings. Option B the correct answer. What type of electric drive is used in cranes? Cranesல நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மல்டி மோட்டார், அதோட அப்ளிகேஷன் தான் இது மல்டி மோட்டார். Next is, in a PLC, the scan time refers to the amount of time in which the entire program takes to execute. An OR function implement in ladder circuit is, so OR for function, for example A plus B இருக்குது அப்படின்னா OR function எப்படி represent பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ladder circuitல
இது ஒரு ஓப்பன் ஸ்விட்சு, இது ஒரு ஓப்பன் ஸ்விட்சு, இது இன்புட்டாக இருக்கும், இது அவுட்புட். ஸோ திஸ் இஸ் நதிங் பட் ஸ்விட்ச் 1, இது ஸ்விட்ச் 2 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நார்மலி ஓப்பன் காண்டாக்ட் இன் பேரல். ஸோ ரெண்டுமே வந்து நார்மலி ஓப்பன், இது வந்து நார்மலி ஓப்பன் சொல்வோம். நார்மலி க்ளோஸ்டுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், எப்போவுமே நார்மல் கண்டிஷனில் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். இது நார்மலி க்ளோஸ்ட், இது நார்மலி ஓப்பன். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். விச் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் டிடெக்ட்ஸ் மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இது கொஸ்டின்லேயே நமக்கு அதிகமாக கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்னு சொல்லும். இண்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Next, for controlling the initial inrush current, so reduce voltage is applied to the stator during the starting period. Option A the correct answer. So இதில் ஒரு question நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். Which of the following instrument indicates the instantaneous value of electrical quantity being measured at the time at which is being measured அப்படின்னா இண்டிகேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ இண்டிகேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நமக்கு வந்து நீடல் எப்படி நமக்கு மூவ் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ்